قرآن کے علم پہ بات ایک ذہن میں آ رہی ہے. بریلی شریف کے ایک ہمارے بزرگ عالم ہیں، مثال ہو گیا ان کا فی الحال. تو میں نے ان کی تقریر میں خود سنا تھا، ایک مرتبہ ناگپور میں ان کی تقریر ہو رہی تھی. تو قرآن جو ہے علم کا خزانہ ہے، جتنی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو نئے نئے موتی اور نئے نئے ہیرے اور جواہرات نکلتے جائیں گے، مگر آپ تھک جائیں گے لیتے لیتے، لیکن قرآن دیتے دیتے ختم نہیں ہوگا. قرآن وہ چیز ہے، وہ سمندر ہے قرآن، جس میں اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہے جو ختم نہیں ہوتی. اہل سنت کے وہ عالم صاحب ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے مرید آتے، ان کی بیوی حاملہ تھی اور پیٹ میں بچہ الٹا ہو گیا تھا. بچہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، بولتے ہیں نا پلٹ جاتا ہے. ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ آپریشن کر کے نکالنا پڑے گا، ورنہ بچہ اور بچہ دونوں کو خطرہ ہے. آپریشن کرنا نہیں چاہتے تھے. پیر صاحب کے پاس آئے، کہا حضور بیوی کا ایسا ایسا معاملہ ہے، ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپریشن کرنا پڑے گا. میں نے کہا کچھ انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں. حضور کچھ دعا فرما دے کہ بنا آپریشن کے سب معاملہ حل ہو جائے، کچھ تعویذ دے دیجئے، کچھ پانی پڑھ کے دے دیجئے. حضرت نے ایک تعویذ کچھ دیر سوچا اور ایک تعویذ لکھا اور اس کے بعد فرمایا جاؤ اس کو پانی میں گھول کے پلا دو، انشاءاللہ بچہ صحیح سالم پیدا ہو جائے گا. الٹا ہو گیا تو سیدھا ہو جائے گا اور بغیر آپریشن کے بچے کی ولادت ہو جائے گی. وہ گئے، انہوں نے تعویذ گھولا، ادھر بیوی کو پلایا، ادھر ڈلیوری ہو گئی. جو خطرہ تھا ٹل گیا، بچہ سیدھا بھی ہوا پیٹ میں اور باہر برآمد بھی ہو گیا. وہ آیا مٹھائی کا ڈبہ لے کے، حضور بولے آپ کا تعویذ اتنا مؤثر اور اتنا اثر کرنے والا آج تک میں نے کسی بزرگ کا تعویذ نہیں دیکھا. بس ادھر پلانا تھا اور ادھر فوراً ڈلیوری اور بچہ سیدھا ہوا اور پیدا بھی ہو گیا. مٹھائی دی تو علماء بیٹھے تھے، اب انہوں نے کہا یار بڑا اچھا تعویذ ہے جو حضرت نے لکھا ہے، ہمارے بھی کام آئے گا. پوچھ لیا جائے حضرت نے لکھا کیا تھا. تو پوچھتے ہیں کہ حضور آپ نے ایسا لکھا کیا تھا، ایسا کوئی تعویذ ہے؟ کہا میاں ایسا کوئی تعویذ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ جو لکھے اور فوراً ڈلیوری ہوئی. جب اس نے کہا بچہ ٹیڑھا ہو گیا تو میں سوچنے لگا کہ اس کا علاج کیا ہے، تو میں نے کاغذ پہ صرف یہ لکھا اہدنا الصراط المستقیم. یہ میں نے قیاس کیا، میں نے کسی بزرگ کی کتاب میں پڑھا نہیں، دیکھا نہیں کہ اس کا یہ تعویذ ہے یہ ہے. تو میں نے قرآن کی آیت لکھ دی اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی حقانیت واضح ہو گئی. لوگوں نے کہا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اگر اس کا مفہوم دکھائی ہوتا بچہ پیٹ میں دیکھتا ہی رہتا. ہمیں سیدھا راستہ چلا ہے تو بچہ چل پڑا، باہر آ گیا. اب یہاں اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی حقانیت واضح ہو گئی. لوگوں نے کہا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اگر اس کا مفہوم دکھائی ہوتا بچہ پیٹ میں دیکھتا ہی رہتا. ہمیں سیدھا راستہ چلا ہے تو بچہ چل پڑا، باہر آ گیا. یہی ہے چلا اور دکھا میں فرق. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بولیے. الحمدللہ سب خیریت. آپ سنائیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہے بھائی. یہ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے فاروق خان جو بھائی وہ نہیں ہے لیپ ٹاپ بابا، انہوں نے ایک بہت بڑا مذاق ایک جوک مطلب کر دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مطلب اگر کوئی ترجمہ پڑھ لیتا ہے تو اگر کسی عورت کو مطلب ڈاکٹر نے آپریشن بتا دیا ہو کہ آپریشن سے بچہ ہوگا تو بنا آپریشن کے مطلب اس کا بچہ نارمل پیدا ہو جاتا ہے. تو کیا مطلب بھائی یہ بات صحیح ہے؟ کیسے؟ ہاں مطلب انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ میں وہ ناگپور میں کچھ سال پہلے گیا تھا تو وہاں پہ ایک مطلب علامہ حضرت آئے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی مطلب تقریر میں کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کا کہ ہمیں سیدھی راہ چلا، تو بھائی یہ ترجمہ پڑھا بعض اس کا بچہ ایک دم سیدھا باہر آ گیا، لیکن ڈاکٹر نے آپریشن بتا دیا تھا. لیکن ان علامہ نے کہا کہ نہیں اعلیٰ حضرت کا بھائی ترجمہ پڑھو قرآن کا. تو کیا یہ میرے کو تو مطلب ایک مذاق چٹکلا ٹائپ کا لگ رہا ہے؟ چٹکلا ٹائپ کی قرآن کی برکت ہو سکتی ہے اس میں، کیا بھائی بات نہیں. قرآن سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں نا. یہ تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ ایک مطلب کہانی قصہ بتا دیا گیا ہے. ہمیں سیدھا راستہ دکھائی اہدنا الصراط المستقیم، یہ ترجمہ نہیں ہے کیا؟ تو وہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، یہ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھی راہ چلا. یہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی فضیلت ہے، برکت ہے. اور بچے نے جیسے ماں کے پیٹ میں سنا وہ سیدھی راہ چل دیا اور بچہ سیدھا باہر.
ये क्या कयास है मेरे भाई। हमें सीधी राह चला या सीधी राह, मतलब आला हज़रत के भाई तर्जुमे को सही साबित करने के लिए उनके पास मतलब भाई वो जितनी हदीसें थी सब खत्म हो गई, तो वो किसी औरत का इधर उधर का मनगढ़ंत किस्सा बना के उसको पेश कर रहे हैं। मतलब क्या मतलब एकदम भाई दीन इस्लाम को मजाक बना रखा है क्या? चलिए वो तो ये तर्जुमा आला हज़रत का उसका कुरान शरीफ की आयत का है या नहीं है? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सीधी राह चला और बच्चे ने माँ के पेट में सुन लिया, वो बिल्कुल सीधा बाहर आ गया। तो ये मेरे भाई ये तो जो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इकबाल भाई बोल रहे हैं? इकबाल रजा साहब? हाँ, आप कौन? हाँ भाई, मैं आपका छोटा दीनी भाई अफू खान अलाहाबादी बोल रहा हूँ। अच्छा, बोलिए अफू खान, क्या बात जी है? भाई, असल में मतलब एक बात जाननी थी कि जो औरतें होती हैं, औरतें मतलब भाई जब प्रेग्नेंट होती हैं यानी कि पेट से होती हैं, तो कभी कदार बच्चा उनके पेट में मतलब उल्टा हो जाता है, या बच्चों के गले में जो माँ की जो पेट की मतलब आंत होती है वो अटक जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कोई मतलब कोई बरेलवियों में कोई इसका इलाज है जिससे मतलब ऑपरेशन भाई हमें ना कराना पड़े, ऐसे बच्चा पैदा हो जाए? हाँ? अरे यार, फिर आप लोग कहते हैं कि हम लोग किसी की तकलीद नहीं करते हैं, सिर्फ तकलीद से क्यों चले आते हो यार? नहीं, आप लोग के लिए मैं पूछ रहा हूँ, अपने लिए भाई मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। हाँ, आप लोग के लिए पूछ रहा हूँ मेरे भाई, अपने लिए थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। तकलीद आप लोग करते हो ना, क्योंकि आपके असल में जो फारूक खान को तो आप जानते होंगे, लैपटॉप बाबा को, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हमारे एक अल्लामा थे, हजरत थे, तो मैंने उनकी तकरीर में नागपुर में सुना कि मतलब वो कह रहे थे कि एक औरत उनके पास आती है और वो कहती है कि डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बता दिया है और बच्चा मेरे पेट में है, तो कुछ ऐसा कीजिए कि बच्चा मतलब वो नॉर्मल पैदा हो जाए। तो वो अल्लामा साहब कहते हैं कि तुम आला हज़रत का तर्जुमा पढ़ो, और आला हज़रत का जो तर्जुमा है इहदिन सिरातल मुस्तकीम, तो वो जो तर्जुमा मतलब भाई वो पढ़ती हैं कि मुझे सीधी राह चला, तो जैसे मतलब वो पढ़ती है बच्चा उनका बाहर आ जाता है। तो बताइए, आला हज़रत के तर्जुमा पढ़ने से बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं, तो ये इलाज आपको मालूम है कि नहीं? इसलिए मैंने फोन किया। आपको खान में बात पूछता हूँ। नहीं मतलब ये फारूक खान साहब ने मतलब ये कोई मतलब ये जोक किया है, चुटकुला बनाया है या मजाक किया है? ये तो मुझे लग रहा है आला हज़रत साहब की तौहीन है। माज़अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, मतलब बड़ी पब्लिक में आला हज़रत साहब की तौहीन कर दी। तुम अपने लिए पढ़े हो, जी बताइए। तुम्हें कुरान पर यकीन है कि नहीं? तुम्हें कुरान पर यकीन है कि नहीं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा। लेकिन आला हज़रत के तर्जुमे पे यकीन नहीं है कि उनका तर्जुमा पढ़ने से औरत भर से बच्चा फेंक देगी, बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। ये तो चुटकुला है भाई। चुटकुला है क्या है? अरे तुम भाई बहुत बड़ा चुटकुला है, मतलब बरेलवियों को मामू बना दिया, बेवकूफ बना दिया, बीच पब्लिक में आला हज़रत की तौहीन भी कर दी और लोगों ने उसके ऊपर सुभान अल्लाह और नारे तकबीर भी लगा दी। सुना नहीं? अगर हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे पर। अरे तो तर्जुमा पढ़ने से बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, वो भी आला हज़रत का। मतलब इतने बुरे दिन आ गए कि आला हज़रत के तर्जुमे को सही साबित करने के लिए कुरान हदीस को छोड़ के वो इधर इधर की मनगढ़ंत मंतिक कयास और चुटकुले मजाक वाले कहानी किस्से बयान कर रहे हैं। जाहिल है मेरे भाई फारूक खान रिजवी। जिस दिन उसका लैपटॉप ऑफ हो जाएगा ना, बस समझ लो, जिस दिन फारूक खान लैपटॉप बाबा की लैपटॉप की चार्जिंग खत्म, उस दिन फारूक खान खत्म। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरफान भाई बोल रहे हैं? मोहम्मद इरफान। हाँ जी। जी भाई, सब खैरियत? जी दुआ है भाई। एक मानी कोई औरत है, ठीक है, वो मतलब भाई प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने बताया है कि नहीं, जो बच्चा है वो मतलब उल्टा हो गया है पेट में, या जो मतलब वो माँ की जो आंतें होती हैं उनके अंदर बच्चा अटक गया है, तो मतलब वो ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना? एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। तो वही मतलब बच्चे के ऑपरेशन के लिए मतलब वो डॉक्टर साहब अगर बोल रहे हैं जी, तो उसका कोई इलाज है शरई?
हमारे पास तो नहीं है। नहीं कोई मतलब आला हजरत का कोई इलाज हो जिससे मतलब ऑपरेशन ना कराना पड़े? आप अफू खान इब्ने पप्पू खान है ना? नहीं, मैं अफू खान हूँ भाई। वही आवाज से तो लगा, आवाज नंबर तो यहाँ सेव नहीं है। जी जी, आवाज को आप छोड़िए भाई, अल्लाह का शुक्र है आवाज से लोग जानते हैं हमें। बस इतना बता दीजिए कि अगर बच्चा माँ के पेट में हो, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया हो, तो क्या उसका कोई इलाज है जिससे ऑपरेशन न कराना पड़े? हमारे इल्म में नहीं है। हाँ, तो ये फारूक खान साहब का एक मतलब भाई वो बयान था, तो उसमें वो कह रहे थे कि एक मतलब अल्लामा हजरत होते हैं, उनके पास से एक मतलब औरत आती है और वो कहती है कि मतलब डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, तो मतलब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि आला हजरत का तर्जुमा पढ़ो। तो आला हजरत का जो भाई वो मतलब तर्जुमा था कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी कि हमें सीधी मतलब वो सीधी राह दिखा। तो आला हजरत का जो तर्जुमा है वो ये है कि हमें सीधी राह चला। तो जैसे मतलब इस आयत को पढ़ा वैसे बच्चा उसका ऑटोमेटिक बाहर आ गया। अच्छा, तो ये मतलब ये इलाज था या मतलब भाई चुटकुला था, ये क्या था? ये मैंने कहा कि इसके मतलब बारे में आला हजरत के मेरे तर्जुमे को साबित करने के लिए मतलब ऐसे जोक बनाए जा रहे हैं, मतलब क्या ये मतलब ये अच्छी बात है? आप बताइए। मैंने नहीं पढ़ा है और मेरे इल्म में नहीं है जो चीज नहीं, मेरे फारूक इल्म खान में साहब नहीं ने है। जो मतलब कहा है, क्या मतलब ये भाई ये सही है या आला हजरत के तर्जुमे के साथ एक मजाक है? अरे भाई, जब मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मैं उस बात पे कमेंट कैसे कह दूं? नहीं पढ़ा नहीं, ये उनका बयान है, बयान में उन्होंने बोला है। बताइए कितनी गलत बात है कि आला हजरत, बताइए इमाम आला हजरत अहमद रजा खान साहब के तर्जुमे के ऊपर इतना बड़ा मजाक बना दिया गया। अब वो कह रहे हैं मतलब आला हजरत का तर्जुमा पढ़ो तो औरत को ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। चलो क्या चुटकुला है मेरे भाई, मतलब ना कुरान ना हदीस, सीधे इधर इधर के कयासी झूठे और मक्कारी भरे वाले किस्से कहानी बता के आला हजरत के तर्जुमे को सही साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं। आप बताइए भाई। अफू खान साहब, मैं जी पान भाई, असल में बात ये ना, देखिए आला हजरत का जो तर्जुमा है वो बिल्कुल सही है, बस मतलब भाई कुछ आयतों में मतलब उनसे तारीफ हो गई है तो उसको मानना चाहिए ना। अब जैसे सूर्य फतेह की आयत नंबर 2 है, उसमें आला हजरत साहब ने भाई थोड़ी बहुत तारीफ कर दी। आप समझ रहे हैं? तो आला हजरत का जो कुरान है वो पूरा का पूरा एकदम उनका तर्जुमा सही नहीं है, कुछ सही भी है और उसमें कुछ कमियां भी हैं, गलतियां भी हैं। लेकिन फारूक खान जो लैपटॉप बाबा हैं, उन्होंने आला हजरत के तर्जुमे को सही साबित करने के लिए और उसकी मतलब फजीलत बयान करने के लिए ऐसा मजाक कर दिया। बताइए पब्लिक में, ये तो ऐसा जोक है कि अगर कॉमेडी नाइट में भी अगर उसको लेके जाएंगे तो पब्लिक एकदम भाई हंसते हंसते उसका पेट दर्द हो जाएगा। कॉमेडी नाइट जो है ना, उसको पाए पक्ष में रखे सबसे पहले कि सैयदी सरकार आला हजरत का जो तर्जुमा है वो आपके अकॉर्डिंग वो दुरुस्त नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं। हमारे आपके अकीदे के हिसाब से तो जो आला हजरत ने अपनी मज़ार के अंदर जिंदा है वो बिरयानी भी खाते हैं, अंडे भी खाते हैं, शामी कबाब भी खाते हैं, दूध का बर्फ भी खाते हैं। तमाम औलिया-ए-किराम अपने कब्र के अंदर जिंदा है। हाँ, ये तो मलफूजात आला हजरत में उतरा हुआ है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उनके पास उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और वो अपनी बीवियों के साथ शब्बासी फरमाते हैं। माज़अल्लाह, तौबा तौबा, इतना गंदा घटिया अकीदा है आप लोगों का। अल्लाह माफ करे। मलफूजात आला हजरत की जो भाई किताब है, मलफूजात में देखे जिल्द नंबर सफा नंबर कितना है? सफा नंबर बता सकते हैं? सफा नंबर 213। 213 में है। हाँ, सफा नंबर अलग अलग प्रिंटिंग की होती है, सफा नंबर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बताइए, मतलब ये आला हजरत का तर्जुमा मतलब सही साबित करने के लिए क्या ऐसा मजाक करना पब्लिक के बीच, क्या ये सही है? अगर ऐसे मान लिया जाए तो जिन जिन औरतों को मतलब डॉक्टर ऑपरेशन बता देते हैं, बस वो आला हजरत का तर्जुमा पढ़ ले, बच्चा उनका भग से बाहर निकल आएगा। तब तो पूरी डॉक्टरी खत्म हो जाएगी। आला हजरत के तर्जुमे से इतनी आसानी हो जाएगी कि मुझे सीधी राह चला और बच्चा डायरेक्ट बाहर, ना ऑपरेशन का खर्चा,
نہ کسی چیز کا کوئی ٹینشن ہی نہیں. یار یہ فاروق خان لیپٹاپ بابا کیا مطلب بچپن سے پاگل تھا یا بعد میں پاگل ہو گیا بریلوی بننے کے بعد؟ یہ تو پاگل نہیں مطلب اس کو حدیث بھی پڑھنا نہیں آتا ہے اور اہل حدیثوں کو گالیاں دے کے چیلنج کرتا ہے. مطلب کہتا ہے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ نہیں پاتا ہے, من تشبہ حبہ اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ جاتا ہے. مطلب آپ لوگ کے وہاں کوئی ایسا علامہ ہے جو اہل حدیثوں کے سامنے علم کے بھائی وہ میدان میں آ کے بات کر سکے؟ سب تو جھولا چھاپ ہے. اگر فاروق خان لیپٹاپ بابا کی اگر لیپ ٹاپ کی چارجنگ بھائی ختم ہو جائے تو بیچارہ وہ ایک لائن نہیں بول سکتا ہے. وہ لیپ ٹاپ میں ادھر ادھر کی ویڈیو دکھا کے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے, اور آپ لوگ اتنے بڑے جاہل ہو کہ بھائی اس کی باتوں میں آ کے آپ لوگ بیوقوف بن جاتے ہو. تو یہ سب چھوڑو میرے بھائی, یہ رانگ نمبر ہے, رانگ نمبر. ٹھیک ہے, تھوڑا دیکھو, عقل سے سوچو. جو فاروق خان لیپ ٹاپ بابا رانگ نمبر ہے, اور جو قرآن حدیث ہے وہ ہے بھائی وہ بالکل رائٹ نمبر ہے. تو قرآن حدیث کو تھامو, اور ایسے جھولا چھاپ عالموں کو جو عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے مسلک کو حق ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر کے جھوٹے واقعات کو پیش کر کے کہیں کا سر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے ان کو حق ثابت کر دیتے ہیں, اور آپ لوگ پبلک میں بیٹھ کے سبحان اللہ, ماشاء اللہ اور نعرے تکبیر, اللہ اکبر بھائی یہ سب کر لیتے ہو. تو اس سے آپ لوگ میرے بھائی وہ ایک دم سیدھی راہ پہ نہیں آ جاؤ گے. ٹھیک ہے, جو قرآن کی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم, اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, اس راستے پہ چلا جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام رکھا ہے, یعنی کہ صحابہ کے راستے پہ. صحابہ کا راستہ کیا تھا بھائی؟ وہ قرآن حدیث تھا. تو قرآن حدیث پہ جب چلیں گے تو اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہم بن جائیں گے, اور اہل حدیثی فرقہ نازیہ ہے, طائفہ منصورہ ہے, محمدی ہے, سلفی ہے, فرقہ نازیہ ہے, جو بھی نام دے دو. ارے یہ اہل حدیث تم کب سے پیدا ہو گیا؟ جب تم اہل حدیث تو میرے بھائی محدثین کے زمانے سے, صحابہ کے بھائی کو زمانے سے. تم صحابہ بول رہے ہو, صحابہ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے کیا ہمارے لیے خالی قرآن ہی کافی نہیں ہے؟ تو صحابی فرماتے نہیں, ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی مانتے ہیں, ہم اصحاب الحدیث ہیں. تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم اصحاب الحدیث ہیں, اہل حدیث ہیں, تو اس میں آپ کو دقت کیا ہے؟ اچھا خیر چلیے وہ تو بات ٹھیک ہے بھائی. اگر فاروق خان لیپ ٹاپ بابا کا نمبر آپ کے پاس ہو تو میرے کو دے دیجیے گا. تم ٹھیکا لے کے رکھے ہو بھائی اگر فاروق خان لیپ ٹاپ بابا کا نمبر آپ کے پاس ہو تو میرے کو دے دیجیے گا, تھوڑا ان سے بات کر لیں گے. ایک بار ان سے فون پہ بات ہوئی تھی تو بےچارے بہانہ بنا کے مطلب بھائی فون کاٹ کے بھاگ گئے تھے. اگر ان کا کوئی دوسرا نمبر ہے تو بھائی ہمیں دے دیجیے گا. آخر ہم بھی پوچھیں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھنے سے عورت مطلب بنا آپریشن کے بچہ مطلب دے دیتی ہے, یہ وہ کہاں سے لائے, کون سے قرآن حدیث سے لائے؟ ٹھیک ہے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.